देवी वाचक्रादनम तद्वे प्रास पन्नवाद आग्रवाद दस्तनदे विष्णु ध्यत्परमंबरम भद्रं करेम श्रूयाम देवाः भद्रं वस्देव अक्षभिर्यजत्राः ओम पुण्यमस्तु शुभमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अधनैश्वर्यमस्तु अप्रदमस्तु शुभोस्तु शुभपक्षोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोत्सवाङ्गर्भागपतिनस्तु भ्रमन्तो स्वस्ति न कोशा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारमेक्षणेमिं ददातु वैवाहिकोत्सवाङ्गर्भागपतिनस्तु भ्रमन्तो रुद्रास्महं मित्रं यमित्रदेन्नो अस्तु अनुराधातमिषा वर्धयन्तः सतं देवे मधुरधस्तवीराः नमो नमो बोधजाय भानो नाङ्कोपसामे चक्रे भागं देवेभ्यो विदधात्या अन्तर्चन्द्रामा आस्तरत दीर्घमायुः विद्युन्नामर्याः भवन्तः भ्रमन्तु उद्धे समृद्धे सर्वसमृद्धे आपोहितमयो भवत्तर उद्येतदातनं महेधना यतपदे योवतमतमोरधत्तमादेदनः सुतेर्वमादनः अस्माकं तमाम भोक्तृष्टया यजिन्वना आपोधने धातनः पवमानसुवचनः पवित्रेण वेदर्शनेः यत्बोधा सापुनातम पुनर्धमादेव जनाः पुनर्धमनवोदेय पुनर्धविस्वायवः यादवेद पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण देव्यतेज्यत अग्ने कृत्वा कृतघम्पणो एतेभ्य क्रमचुषे अग्नतितमन्तर ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण तवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वरेवे पुनते देव्यागात् यस्य भक्तिस्तनो तपुष्टाः तया वदन्त सतमाद्देशो वयगस्यामपितयोरयेनां वैश्वानस्भविर्मापुनादो वादप्राणेनेषु रामयोगोः यामा पृथ्वी पयसापयोभिः रुरावरे यज्ञे मापुनितां रद्भेषवधष्टुभिः वश्रेष्ठ एते वमन्मभिः अग्ने दक्षः पुनाहिम येन देवा बोधतः ये नापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मण इदं ब्रह्म पुनीमहे यत्पौमादेरज्येते ऋषभेतमृतघं सर्वगं स परमस्नादे सुतितं मातरिस्वर पौमानेभ्यो अज्येते ऋषभेतमृतोरसः तस्मै सरस्वते दुहे क्षेत्रगं दर्भमदोदकं पौमाने स्वस्तेने सुतगाहे पयस्वतेः ऋषभिस्मृतोरसः ब्राह्मणेषु दिगम् इदं पवमानदिसन्तनः इमं लागमदो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवे देवे समाप्रदाः पौमाने स्वस्तेने सुतगाहे कदस्ततः येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदेशदाः तेन रसदारेण पवमान्यं वनन्तुमां प्राजापत्यं पवित्रं सुतोज्यामघम् एद्वयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वने देशहमा पुनादो सोमस्वस्यावनः समेच्य यमो राजा प्रभृणात्मा जात वेदोमोद्यन्त्या पुनादो तक्षज्ञादावणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं जगादवेजं तन्नो अस्तु द्विपदे संजषट्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः
ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీ తటే రమయా రమమాణాయ వెంకటేశాయ మంగళం. మంగళాశాసనంలో ఈ విశేషం చెప్పబడింది. వైకుంఠము నుండి స్వామివారు కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల దివ్యక్షేత్రానికి వచ్చాడు. కారణం, ఎక్కడైతే భక్తులు నిరంతరము భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటారో ఆ భక్తుల మధ్యకు కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల దివ్యక్షేత్రానికి వేంచేశాడు స్వామి. అలా స్వామివారు వేంచేస్తుంటే గరుత్మంతుడు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ తమ ఆధ్యాత్మిక భావనను తెలియపరుస్తూ, స్వామి నీవెక్కడ ఉంటే నేను కూడా అక్కడే, నీకు వాహనంగా ఉండటమే నేను చేసే కైంకర్యము అని గరుత్మంతుడు వచ్చాడు. దేవతలందరూ కూడా పుష్పవృష్టిని కురిపిస్తూ దేవదేవుడైనటువంటి స్వామికి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ వైభవాన్ని మనమంతా వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందాం. నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో వైఘానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా నిర్వహించే నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో అర్చక స్వామి వారు విశ్వక్సేన ఆరాధన, పుణ్యాహవాచన, అంకురార్పణ కైంకర్యాలు సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వహించడం విశేషం. కళ్యాణోత్సవ క్రమాన్ని ఒక్కసారి గమనిద్దాం. ముందుగా చెప్పడంలో ఉద్దేశం భక్తిగా వీక్షిస్తారు భక్తులనే భావనతో. అంకురార్పణ తదుపరి ప్రతిసర బంధనం, రక్షాబంధన కైంకర్యము, స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి, అమ్మవార్ల వామహస్తానికి కంకణ ధారణ, తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్టాపనాది హోమ కైంకర్యాలు, ఆ పిమ్మట స్వామివారికి మధుపర్క సమర్పణ, దాని తదుపరి స్వామివారికి అమ్మవారికి మధ్యన తెరపట్టి కన్యావీక్షణం అనబడే ప్రథమ వీక్షణము, స్వామివారికి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాల సమర్పణ, కళ్యాణోత్సవంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి కన్యాదాన కైంకర్యము. అదే సమయంలో అర్చక స్వామివారు శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర పొరలతో కూడిన మహాసంకల్పాన్ని పఠించడము, మాంగళ్య పూజ, ఉభయ దేవేర్ల కలశములో మాంగళ్య ధారణ, ఆనంద కర్పూర నీరాజన సమర్పణ, అగ్నికి నైవేద్యము, రాజహోమాది హోమములతో పూర్ణాహుతి, యజ్ఞరక్షణ స్వామివారికి అమ్మవారికి సమర్పించుట, వారణమాయురం అనేటటువంటి సాంప్రదాయబద్ధ కైంకర్యము, పుష్పమాల పరివర్తనము, స్వామివారికి అమ్మవారికి పుష్పమాలను పరస్పరము మార్పు చేయుట, అమ్మవార్లు స్వామివారి చెంతకు వేయించేయుట, అక్షతారోపణ కైంకర్యము, ఆనంద కర్పూర నీరాజన సమర్పణ, స్థాన బహుమానము ఇత్యాది విధానంగా ఈ కళ్యాణోత్సవం అర్చక స్వాముల వారు సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వర్తిస్తారు. భక్తి ప్రధానంగా భగవంతుడే సరస్వతిని భావిస్తూ ఇది స్వామి అనుగ్రహమని వీక్షిస్తూ ఒక్కసారి గోవిందా అని పలుకుదాం. 100 సార్లు గోవిందా అన్న ఫలితాన్ని స్వామి ఇస్తాడు మనకి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. ప్రస్తుతము రక్షాబంధన కైంకర్యం, ప్రతిసర బంధనమని వైఘానసాగమ శాస్త్రం పేర్కొంటుంది. ఆ కైంకర్యం నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆ విశేషాలు మరలా తెలుసుకుందాం. అర్చక స్వామి వారు పఠించే మంత్రాలను విందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద, శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద. మనము ఎక్కడ ఉండి గోవింద అన్నా ఆనంద నిలయంలో తిరుమలకు వినపడాలి. ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద. రక్షాబంధనం. దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య జగత్పదే ప్రణోద్యమస్య శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవాంగర్వాందేన ప్రతిష్ఠిత పూజాంతరిక్షే ఓం దేవాయమే నాగరాజమాయమే అనంతమాయమే శాస్త్రదేవమాయమే రక్షాబంధనదేవతాం నమః ఆవాహయామి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆత్మం సమర్పయామి ఆత్మపాద్యాచమనయామి చిత్రోపచారాం సమర్పయామి అనాథకర్మపత్రాన్ని ఓం అనంతాయ నమః శేషాయ నమః నాగరాజాయ నమః సహస్రదేవాయ నమః దేవదేవానామర్పణాందార్యామి పూర్వభాగయామి ఓం పూర్ణం నిర్హత రామప్రణయామి ఆవాహనామర్పణాభ్యో నమః పునరార్ఘ్యపాద్యాచమనయామి చిత్రోపచారాం సమర్పయామి సుప్రేతః ప్రసన్నో వరదో భవంతు. హరే ఓం
स्वस्ति नो ममेतामस्मिन् भग स्वस्ति देव्यादितिर्नर्वणः स्वस्ति वोषासुरो ददात्र स्वस्ति जावाः प्रथमे सुचेतनः स्वस्त एवायमब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य अस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्ते स्वस्त्यादित्या सोपवन्तु नः विश्वे देवानोऽद्या स्वस्ते वैश्वानुचरिग्ध्यं स्वस्ते देवा मन्त्रव स्वस्ते स्वस्तिनो रुद्रक्पाद्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्तिपद्ये देवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्न्यश्च स्वस्ति नो अतिथे कृते स्वस्ति वन्ता मनोजरेम सूर्या चन्द्रमसावृतः पुनश्च ददातिग्निदाजनदासङ्गमेमहे स्वस्ति नन्तारेक्षमरिष्टनेमे महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्दसगवज्यस्व न वा भैवारुहेम अम्वमचमाङ्गीरसङ्गयं च सस्तात्रेयम् मनसात्राक्षं प्रदवाणेश्वरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादेष्णमयन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्नेश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगुं शुभम् ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించే భక్తులందరికీ సకల శుభాలు చేకూరాలనే భావనతో అర్చక స్వామివారు ఈ రక్షాబంధనాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శిరస్సంజలి మాదాయ అంటారు. శ్రీ వెంకటేశం శిరసా నమామి అని చెప్పినట్టుగా రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి నమస్కరించడం మన ఆధ్యాత్మిక సంస్కారం. స్వామి చెంత శిరస్సు వంచితే సమాజంలో తల ఎత్తుకు తిరగడానికి తగిన మార్గాన్ని స్వామి చూపిస్తాడు. అటువంటి స్వామిని గోవిందాన్ని పిలుద్దాం. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. రామ కోదండ రామ రామ పట్టాభిరామ అని ఆ రామావతార వైశిష్యాన్ని త్యాగరాజస్వామి వారు వినిపిస్తారు. మరి శ్రీరామదాస్ అయితే రామ నీ నామము ఎంత మధురము, కదలి ఖర్జూరాది ఫలముల కన్నను మధురము నీ నామమేమి రుచిరా అన్నాడు. ఆ రామనామంలో ఉండే మాధుర్యం గొప్పది. అదేవిధంగా కృష్ణ తత్వం తెలిసినటువంటి మహానుభావుడు కులశేఖరాల వారంటారు, కృష్ణో రక్షతునో జగత్రయ గురుం కృష్ణం నమస్యామ్యహం కృష్ణే నామ రసత్రవో వినిహత కృష్ణాయ తస్మై నమః కృష్ణాదేవ సముద్దితం జగదిదం కృష్ణస్య దాసోస్మ్యహం కృష్ణే తిష్టతి సర్వమేతదఖిలం హే కృష్ణ సంరక్షమాం. కృష్ణ 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 అంటే మన తృష్ణ తీరుతుంది. ఏమిటా తృష్ణ? ఏదో ఒక కోరిక. తృష్ణ అంటే కోరిక. ఆ కోరిక తీరాలంటే కృష్ణావతారంలో ఎంతమందిని కాపాడాడో ఆయన. ఒక మహానుభావుడు అంటాడు, హరయన్ శంతను పుత్రుపై విదురుపై అక్రూరుపై కుబ్జపై నరుపై కుచేలుపైన్ బరగుని కృపారసంబు మాపైన్ కొంతరా నిమ్ము నీ పాదబ్జంబుల నమ్మినాము జగదీశ కృష్ణ భక్త ప్రియా అంటాడు. భీషణమైన ప్రతిజ్ఞ చేసిన భీష్ముణ్ణి కాపాడావు, విదురింట ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించావు, కుచేలుడికి సకలైశ్వర్యాలు ఇచ్చావు, అక్రూరుని అనుగ్రహించావు, ద్రౌపదికి వలవులసకి కాపాడావు నిండు సభలో, కుంతి వేడుకుంటే ఆమెను అనుగ్రహించావు, పాండవ పక్షపాతి అని అంటుంటే కాదు కాదు ధర్మపక్షపాతి అని తెలియజెప్పావు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటూ గీతాసారాన్ని అందించినటువంటి మహానుభావుడి నీవు ద్వాపరయుగంలో. కలియుగంలో కలవు వెంకటనాయక అని ఇక్కడ విరాజిల్లుతూ రక్షాధారణ అనుగ్రహిస్తున్నావా స్వామి. గోవింద గోవింద. రాజావరుణో ధ్రువంతే వో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నేశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం సంగ్రహణేశ్యాయనదే సంవత్సరః భవతే పుణ్యాః క్షత్రం భవతే క్షత్రం వా ఏతత్సమేధస్వ వృద్ధేః శ్రేయజదసి ఆగత్యాయ శ్రీయే నమః ధృతే నమః పవిత్రే నమః ప్రమోదాయ నమః ధ్యాయామి ధ్యానోర్పయామి పాదయోపద్యం సమర్పయామి సమర్పయామి తన్నో దేవైత్యాజం నిస్వాసం నో దేవైరవిష్టయః భోగవంతు భేతి ఏతన్నో ధాతిష్ట వంతునః మేదిని దేవే కుసుందవాస్య కుసుందా దేవే భగవే పునః
सुमंगले दियं वदो हिमागं समेधवस्यतां सौभाग्यमस्मै दत्त्वा यादास्तमितरेतनाम् एवां सभेन्द्रमेश्वासभद्रागं स भगां कुरुं ददास्यां पुत्रानाथेः पतिमेकादशङ्गृहे रोजनो रोजमानः शोभनो शोभमानः कल्याणः विश्वस्वां रक्षतु चक्रकोत्वं धनुपूर्वं दक्षिणमपरं गतो देजनन्दको रक्षाद्या स्वकेरान्तरे कृष्णाः विघ्ना विघ्नदेशोऽप्रसादिं प्रोद्भयाद्युक्ताद्यमां वरुणो विक्रमात् कुबेरोर्धक्षया देन्द्रगुणाव्यः मनसः सर्वे रक्षन्तु रक्षाम् आत्मा रक्षां कृत्वा रक्षाबन्धनमुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु मुहूर्तोस्तु భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తూ అర్చక స్వామి వారు కూడా కంకణధారణ అనుగ్రహించారు. తదుపరి సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్నిహోత్రుని ఆహ్వానిస్తూ హోమ కైంకర్యాన్ని ప్రారంభిస్తారు. భక్తితో వీక్షిద్దాం. యజ్ఞయాగాలు జరిగేటటువంటి చోట దేవతలు సుప్రసన్నమవుతారని పౌరాణిక నేపథ్యం. గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ హోమాన్ని వీక్షిద్దాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. अस्तेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रणोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्वाङ्गर्वाङ्गमिदेन आगारकर्मकरिष्ये एतोन्वेन्द्रमतिज्ञालयं प्रोक्ष्य एतोन्वेन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नः शुद्धैरुग्धैर्वा रुद्धांसं शुद्धासेर्वान्मत इन्द्र शुद्धा पृथिवीः इन्द्र शुद्धं शुद्धो रत्नानि दोषो शुद्धावादं विशासे मयि देवाद्रणमय्यादन्तां मय्याददेव जाहोनिः जाहो धारा परिदन्तमोर्भेरिष्टास्या भगवः रेखा गायत्रीं प्रोक्ष्य षण्मात्रां उल्लेख्य रेखायां स्कन्धमावाहयामि खनने पितृमावाहयामि स्तण्डे लेवमावाहयामि सरस्वतेन देवता ओम चतुस्राकार मंडले ओम भू ब्रह्मांडमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारः इदमासन साधारविन्दं इंद्रमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पुरोहितमावाहयामि पुरंदरमावाहयामि सोममावाहयामि यज्ञांगमावाहयामि इंद्रमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारः इदमासन ब्रह्मं प्रोक्ष्यामि आदिदेवानस्तु तत्रेणागम्यामि सोमं प्रोक्ष्यामि आदिदेवानस्तु तत्रेणागम्यामि ओम प्रोक्ष्य पात्रादावमादाय अदोसोग्यस्य दस्मदेः आबोधाग्रे गुरुचदास्ता विष्णोस्तोगोचे प्राच्या पृथ्वे अंतरिक्षाय स्वाहा परेश्वरिषे स्वाहा हरिस्तरणपोत्रं निधाय इद विष्णोस्तोगोचे दक्षिण विष्णोस्तोगोचे उत्तरदवति तेरंजन विष्णोस्तोगोचे वर्तमानतोरदान्देवे विष्णोस्तोगोचे ध्रुतासे ध्रुवासे तारणासे वात्मजादेव्ये जयसुन्दत्वा तदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रोचष्यामि प्रोचैग्रमणिकं देवदावत् यद्दन्ना कस्तपट्यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तु प्रेम
जामानुदे सोमं प्रोक्ष्यां सोमं प्रोदश्यामि सोजग्नमर्दन्देव धावत्यज्ञनागस्तपद्यजमानस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतान्यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमे जामानुदे ओम प्रणयं ओम गृह्णातु तवै गृह्णातु तस्मै वो गृह्णातु तस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि तस्मैर्वर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् रामेण तेन ओम प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदानावाहयामि रुद्रानावाहयामि उपपश्यामि ओम श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि पौर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिये ज्येष्ठ निर्वपाणे अग्निज्येष्ठ निर्वपामे वसुज्येष्ठ निर्वपामे मरुज्येष्ठ निर्वपामे रुद्रेज्येष्ठ निर्वपामे अपपश्याम ओम श्री महाविष्णवे ज्येष्ठ निर्वपामे बृहस्पतिज्येष्ठ निर्वपामे आदित्यज्येष्ठ निर्वपामे अश्विनेज्येष्ठ निर्वपामे कोष्ठज्येष्ठ निर्वपामे कक्षाज्येष्ठ निर्वपामे कक्षसोमाज्येष्ठ निर्वपामे यज्ञदेवस्वां देवेभ्यज्येष्ठ निर्वपामे सर्वदेवेभ्यज्येष्ठ निर्वपामे प्रपदस्यामे चरमदस्यामे अंतरिक्षकम आराधः चित्परित्वापनाद्रेण पद्रेणवसो सूर्यस्मै स्वाहा वाक्पचित्वापनाद्रेण पद्रेणवसो सूर्यस्मै स्वाहा देवास्वप्नाद्रेण पद्रेणवसो सूर्यस्मै स्वाहा तरसं पूर्वसानि गृहीत्वा एकविंशति अभ्यर्चाम् आक्षताम् आज्ञां चरमेः नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः आग्नेये नमः जातवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतादाप्रतव अयं विदात्माजातवेदं तेनेन प्रयत्नहेतवोदं वद्दयजात्वां बृंदाननसमेधाय स्वाहा आगार मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु आगस्त्वान् वायव्यादग्नयान्त प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा उपपश्यामि ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेव विश्वां देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्यादिगाद्य चरम सात्राग्रहित्वा पुनरपि गाद्य ओम बुद्ध्याहुतेः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन मग्धस्ताः अनुमतेन मग्धस्ताः सरस्वतेन मग्धस्ताः देवताप्रसादेः वसुदेवदेव निर्वादस्वामनः वैवाकोचवांग आगार मध्ये विनानिक्तस्तरुलोपप्रायश्चित्ताद्धम् अतो देवादिवैष्णवहोमं मोक्षे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवताप्रतम अतो देवा अवन्तनाय वैष्णवचक्रमे प्रतिव्यात ददाम स्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे रानिदेवनं समूढपस्यभागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोर्धर्माणि पश्यति यतो रथानि पद्मते इन्द्रस्य स्वाहा तद्विष्णोर्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा ततः स्वाहा तद्विप्रासपन्नवोजाग्रवान् दस्सन्दते विष्णोद्यत्परमदग्ध स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन मग्धस्ताः अनुमतेन मग्धस्ताः सरस्वतेन मग्धस्ताः देवताप्रसादेः हस्तदेवदेव ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో జాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశించే అగ్నిభట్టారకుడు ఆ సందర్భంలో నిర్వహించిన హోమ కైంకర్యాన్ని భక్తితో వీక్షించాం. మర్యాద పురుషోత్తముడైన స్వామివారికి వరునికి ఇచ్చే మర్యాద మధుపర్కాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఇట్టి శుభవేళ చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి
స్వామిని వేడుకోవటం మన ధర్మం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఏ రెండు చేతులు శిరస్సు పైన ఉంచి గోవింద అంటామో ఆ రెండు చేతులతో వేడుకున్నటువంటి వారందరినీ అనుగ్రహిస్తాడు. ఎక్కడ ఉన్నా కూడా భగవంతుడు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. ఇక్కడే కాదు సుమా, శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించే భక్తులు కూడా ఇలా చేస్తే స్వామి అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఆనందంగా. ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద. ఇది శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం. అచింత్యద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరత్నాకరుడై నవమోహన సుందర మందహాసుడై దర్శన మాత్రము చేతన ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహించేటటువంటి మహానుభావుడు. కాబట్టే భక్తులారా, శ్రీనివాసుని సన్నిధి వెలకందని పెన్నిధి. వెంకటేశుని పాదాల సేవ విశ్వశాంతికి సరి అయిన త్రోవా. ఆ విధంగా అందరినీ అనుగ్రహించే స్వామివారికి, స్వామివారు చేపట్టబోయే అమ్మవారికి మధ్యన తెరపట్టి కన్యా వీక్షణం అని చెప్పబడే ప్రథమ వీక్షణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు అర్చక స్వామివారు. కన్యా వీక్షణం వైఖాన సాగమ శాస్త్రంలో ఇది విశేషంగా చెప్పబడుతుంది. స్వామివారికి అమ్మవారికి మధ్యన ఆచ్ఛాదన తొలగింది. అమ్మవారిని స్వామివారు, స్వామివారిని అమ్మవారు పరస్పర వీక్షణం ద్వారా భక్తులందరికీ దర్శన అనుగ్రహాన్ని కలిగించే శుభవేళ. భగవంతుడు భక్తుల్ని రక్షించడానికి అనేక అవతారాలు. జయ జయ సోమక దానవ సంహర మందరధారి వరాహరే, జయ జయ సోమక దానవ సంహర మందరధారి వరాహరే, జయ నరసింహ త్రివిక్రమ భార్గవ రామ పరాత్పర దాశరథే, జయ జయ శంఖ సుదర్శన శోభిత కుండల మండిత గండయుగా, జయ జయ శ్రీశ హరే వరదాయక వెంకటనాయక పాలయ మాం, జయ జయ సోమక దానవ సంహర మందరధారి వరాహరే అంటూ దశావతారాలు కూడా భక్త రక్షణ కోసం. దీన్నే మహానుభావులైనటువంటి ఆళ్వార్లు ఆ స్వామి యొక్క వైభవాన్ని స్తుతిస్తూ విశేషించి మహానుభావులు పెరియాళ్వారు అంటారు. భగవంతుని గురించి చెప్తూ நம்பனே நவிந்தேத்த வல்லார்கள் நாதனே நரசிங்கமதானாய் உம்மர் கோமல கேஜ் மலந்தாய் பூஜியாயினாய் ஆஜு முன்னேந்தி கம்பமா கரிகோள் விடத்தானே காரணா கடலை களைந்தானே எம்பிரான் என்னை யாழுடைத்தேனே ஏஞ்சியே வினரை కలయ్యాయే అంటారు. అందరూ నమ్మదగినటువంటి వాడా అన్నారు స్వామిని. నిజమే, అందరికీ నమ్మకం ఉంది కాబట్టే వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోగలుగుతున్నాం. నోరారా స్తుతించగలిగినటువంటి వాడా అన్నారు. గొంతెత్తి గోవింద అంటే ఆనందంగా ఉంటాడు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. భక్తుడైన ప్రహ్లాదుని రక్షించడం కోసం, దుష్టుడైన హిరణ్యకశిపుణ్ణి శిక్షించడం కోసం నరసింహావతారం. అదేవిధంగా ఇంద్రుని రాజ్యాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలనే సంకల్పమైనప్పటికీ కూడా వామనావతారంలో సృష్టిని కొలుస్తూ బలిచక్రవర్తిని పాతాళానికి పంపినటువంటి అవతారం. దానితోటి పాటుగా సుదర్శన చక్రాన్ని ధరించి నిరంతరము భక్త రక్షణ దీక్ష తత్పరుడయ్యేటటువంటి భగవంతుడు అని ఆళ్వార్లు స్తుతిస్తారు స్వామిని. అలా ఆళ్వార్ల చేత మరి పండితుల చేత స్తుతించబడేటటువంటి మహానుభావుడు సర్వాంతర్యమైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు, కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో ప్రస్తుతం మనం వీక్షించబోతున్నాం కన్యాదాన కైంకర్యం. అర్చక స్వామి వారు శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర ప్రవరులతో కూడిన మహాసంకల్పాన్ని పఠిస్తారు. భక్తిగా విందాం, భగవంతుడే సరస్వను భావిద్దాం, గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. గోవింద గోవింద. హరే ఓం. అస్య శ్రీమనాది నారాయణస్య అదంత్యాత్మత శక్త్యా పరిభ్రమాణాయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకరమే వ్యక్త మానహంకారపదే వ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్వైరారాధతే అస్మిన్ మహద్ బ్రహ్మాండ మండలే ఆధార శక్తి గౌర్మానంద పదవే క్షీరసాగరే శ్వేత దివ్య మంత్రపద్మజో ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాద సాతల మహితల సప్త పాతాళస్యోపరితలే భూలోకే భూవర్లోక
सुवर्लोक मार्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाके षण्लोकानामदमभागे महानाराय परिराज तेजस्य शास्त्रवना परिमण्डल मण्डते दिग्धण्ड दुण्डो दण्डो दम्यते लोका लोकैकलम्यते लवनाद सप्त सागरे प्रते जम्बो वृक्षादि सप्ते द्वीपे द्वीपते माहेन्द्रादि सप्त कुलपर्वत विराजते हेमकूटाख्यादिन्द्र प्रस्थाद नवगन्धात्मके हरिपृष्ठ किम्बरिडेरा वदानामिन्द्र प्रस्थमनक पांचजन्य सिंहलरत्नके पंचाशत्कोटोचन विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डात्मके जम्बोद्वीपे भातवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे समभूमध्यरेखायां श्री वेंकटाचल दिग्भागे कृष्णा कावेर्यो मध्य प्रदेशे के आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले दशपूर्वेषां द्वसापरेषां तद्वंश्यानां पितॄणां नरकादिवच्चीनां प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सारुप्य सामिप्य सायुज्य पद इति चतुर्विध मोक्ष फल सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं आधार शक्ति गौर्माब्दे रुक्मिणी जत्रिकाष्टपाब्दे कोटिचातुर्लक्ष प्रमाणागे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमांत कन्यादानास्तु फला प्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य शंख चक्रगदा सार्गनंद कौमोदकी पंचायुधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद् वैगानस आगमोक्त प्रकारेण आंकिन सभास्पत्यवाद त्रयारुष्य प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत् कारणभूतस्य मूल प्रकृति बोध विधानेन प्रवर्धमानस्य संघर्ष अवतारस्य ते महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंकरसभास्पत्यवाद्वाजत्रयारुष्य प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधमेव प्रवर्तमानस्य संघर्षणावतारस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवशात् उत्पस्थितमेकार्धोन्मानस्य सुखीयमानस्य ते महाविष्णोः परवासदेव सम्मत पौत्राय आंकरसभास्पत्यवाद्वाजत्रयारुष्य प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निगमन विजृंभण पराजित पादारविंदस्य मत्स्यावतार रूपात् भत्परवासुदेवस्य हे महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंकरसभास्पत्यवाद्वाज त्रयारुष प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीट कैवल्य दिव्यावरण शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य माल्यावरण भूषिताय प्रबंध पारिजाताय निज अवताराय स्वर्ण गरुडवाहन रूढ़ाय अचिंत्यात्म निर्गुण रावण तेजो रत्नाकराय सकल वेदासाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र भद्राय चौड़ नक्षत्रे मकर रासोजाताय श्री श्रीनिवास पर ब्रह्मणे वराय चतुर्वेदाचार्यायिने भार्गवतचानुवेदल पंचारुष प्रवरान्वित भार्गवत गोत्रोद्भवें सद्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित बाधारविंदां ते महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंदकलात्मिकां मूल प्रकृतिभूतां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासोजातायां मां श्रीदेवी नाम्ने कन्या ऋणीमहे ऋणीत्वं दास्यामि चतुर्वेदासाध्यायिनीं कास्तवावस्तारणे ध्रुत्रियारुषे प्रवरान्वित कास्तवस गोत्रोद्भवें सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित बाधारविंदां ते महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अदोश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायात् मां भूदेवी नाम्ने कन्या ऋणीमहे ऋणीत्वं दास्यामि तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेतया कन्यां स्वलंकृतां लायतु मेदते रहितोऽहं प्रयच्छामि धर्मकां जातजते अद कन्यावृणमुहूर्तस्तमुहूर्तो अहान्तानि गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु स्वप्रतिष्ठितमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో కన్యాదాన కైంకర్యాన్ని నేత్రపర్వంగా వీక్షించాం. భగవంతుడు
చూచే అవకాశం ఇచ్చాడు. ఏవి చూడటం వల్ల నేత్రములకు ఆహ్లాదం కలుగుతుందో అది భగవంతుడి వైభవం. నీకేం కావాలి కోరుకోమంటే, నాకేమీ అవసరం లేదు స్వామి, నిరంతరము నిన్ను అలా చూస్తూ నీ దివ్యమంగళ విగ్రహ దర్శనం ద్వారా నాకు ఆనందం కలుగుతూ, అంత మాత్రమే కాకుండా నిన్ను అర్చించేటటువంటి అర్చక స్వాములను, నిన్ను గోవిందా అని పిలిచేటటువంటి భక్తులను, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని పిలిచేటటువంటి భక్తులను ఒకే పర్యాయం దర్శించేటటువంటి భాగ్యం ఇవ్వు. ఇంతకంతా నేనేం కోరుకుంటాను స్వామి వెంకటేశ. మజ్జన్మన ఫలమిదం మధుకైట భారే మత్ ప్రార్థనీయ మదనుగ్రహ ఏషయేవ తద్భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్యస్వభృత్య ఇతిమాన్ స్మర లోకనాథ. ఓ గోవింద, ఓ లోకనాథ, ఓ దయానిధి, ఓ పరమదయాళు, ఓ వెంకటేశ్వర, నీ దాసులకు 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 దాసాను దాసులకు దాసునయ్యేటటువంటి భాగ్యాన్ని ఇవ్వు అని వేడుకున్నట్ట మహానుభావుడు కులశేఖర్ల వారు. అటువంటి కులశేఖర్ల వారిని ఎలా అనుగ్రహించాడంటే స్వామి తన ఎదురుగుండానే ఒక గడప రూపంలో ఉండేటట్టుగా అవకాశం ఇచ్చాడు. దాన్నే మనం కులశేఖర పడి అంటూ ఉంటాం. అలా భగవంతుడిని వేడుకోవటంలో ఒక ఆలోచన దృక్పథం ఉండటం విశేషం. అదేవిధంగా కృష్ణావతారంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు నిరంతరము పుష్ప కైంకర్యం చేసేటటువంటి సుధాముడు, ఇక్కడ ఇద్దరు సుధాములు ఉన్నారు. ఒకటి కుచేలుడు, రెండవది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే సుధాముడు. కుచేలుడేమో ప్రాణమిత్రుడు. ఈ సుధాముడు అనేటటువంటి భాగవతోత్తముడు నిరంతరము కృష్ణ పరమాత్మకు పుష్ప కైంకర్యం చేస్తూ పుష్పమాలలు ఇస్తూ ఉంటే ఆనందించిన కృష్ణ పరమాత్మ ఒక రోజున అడిగాడు, రోజు నువ్వు నాకు ఈ పుష్పాలను ఇస్తున్నావు కదా, మరి నేను కూడా నీకేమన్నా ఇవ్వాలి, ఏదన్నా ఒక కోరిక కోరుకో, ఆ కోరికను తీరుస్తాను అంటే ఆయన అంటాడు, భాగవత పురాణంలో పోతనామాచుడు అందించాడు దీన్ని చక్కగా. ఆ సుధాముడు పలుకుతాడు కృష్ణ పరమాత్మ, కృష్ణ వాసుదేవ, నీ పాద కమల సేవయు నీ పాదార్చకులతోటి నెయ్యము నితాంత అపార భూతదయ్యను తాపసమందాలా మాకు దయసేయగదే అన్నాడు. 3 కోరికలు కోరాడు. ఒకటి అడిగితే ఆ 3 కూడా సమాజ హితం. నీ పాద కమల సేవయు, వికసించిన పద్మముల వంటి సుందరమైనటువంటి నీ చరణములకు సేవ చేసే భాగ్యం, నీ పాదార్చకులతోడి నెయ్యము, నిరంతరము నీ పాదములను ఆశ్రయించి ఉండేటటువంటి వారెవరైతే ఉన్నారో వారితో నేను స్నేహంగా ఉండే భాగ్యం, సమస్తమైనటువంటి జీవకోటి యందు అపారమైనటువంటి దయాగుణము కలిగి ఉండటం, ఈ 3 ఇవ్వమని వేడుకున్నాడు. అలా ఇచ్చాడు స్వామి. అలాగే 32,000 సంకీర్తనలు రచించిన అన్నమాచార్యుల వారు వేనామాల వెనుడా నిన్ను నేనెంత వాడ కానిమ్మని నాకీ పుణ్యము గట్టి దేవదయ మహానుభావ అన్నాడు. అలా భగవంతుడి వైభవాన్ని మనము అనుసంధానం చేసుకోవాలి. అందుకనే నిరుపమ గుణ సింధుర్ నిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమవేద్యో నిస్తులో వెంకటేశ. నిగమవేద్యుడు, వేదముల చేత వినిపించబడేటటువంటి వేదవేద్యుడు స్వామి. అటువంటి వేదవేద్యుడైన స్వామికి వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోత్తరీత్యా అర్ఘ్యపాద్యాచమన్యాది కైంకర్యాలతో మాంగళ్య పూజ నిర్వర్తిస్తున్నారు. అత్యంత భక్తిభావంతో అర్చక స్వామి వారు వీక్షించే భాగ్యం భక్తులకు కలుగుతూ ఉండగా, వేదములను కాపాడిన భగవంతుడు మహానుభావుడు కాబట్టే వేదం వెవ్వని వెతికడిని ఆ దేవుని కొనియాడుడి అంటారు. ఎవరిని స్తుతించాలి, ఎవరిని నుతించాలి, ఎవరిని వినిపించాలి, ఎవరిని ప్రస్తుతించాలి, ఎవరిని సంస్తుతించాలి, ఎవరిని అర్చించాలి, ఎవరిని సేవించాలి, ఎవరిని పిలిచి తలచి కొలవాలి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణే. ఈ కలియుగంలో ఆ మహానుభావుని మాత్రమే మనం వేడుకుంటాం. మనందరినీ రక్షించడానికే స్వామివారు వైకుంఠం నుండి కలియుగ వైకుంఠానికి వచ్చాడు. ఎటువంటి వైకుంఠాన్ని వదిలిపెట్టాడు? అలా వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌదంబు దాపల మందార వనాంతరామృత ప్రాంతందు కాంతోపలోత్పలుడు అని భాగవత పురాణంలో పోతనామాచ్యుడు చెప్పాడు. కాబట్టి వైకుంఠాన్ని వదిలిపెట్టి సాక్షాత్తు భక్తుల చెంతకు ఎందుకు వచ్చాడంటే ఆయనే చెప్పాడు, వైకుంఠాన్నైనా విడిచిపెడతా కానీ నా భక్తుల్ని విడిచిపెట్టను అని. నాహం వసామి వైకుంఠే నాయోగ హృదయ మద్భక్త ఎత్ర గాయంతే తత్ర తిష్టామి నారద అని.
కాబట్టి భక్తుల చెంత, భక్తుని ఇంట, భక్తుని వెంట ఉండేవాడు భగవంతుడు, భక్తులకు వసుడు భగవంతుడు. ఎన్నో రకాల అల్లరి చేస్తున్న కృష్ణుణ్ణి కట్టివేయాలని చూసింది యశోదాదేవి. అందరూ చెప్పారు, ఓయమ్మ నీ కుమారుడు మా ఇండ్లను పాలు పెరుగు మన నీడమ్మ, పోయేదం ఎక్కడికైనా మాయన్నల సురబలాన మంజులవాణి. భాగవత పురాణంలో ఈ పద్యం అందరికీ వస్తే చాలా మంచిది. అటువంటి కృష్ణుణ్ణి ఎలా కట్టేయాలో తెలియని యశోద అడిగితే భక్తి చేత కట్టుబడతానన్నాడు. అటువంటి స్వామి ఈనాడు నిత్య కళ్యాణ శోభితుడై మాంగళ్య ధారణకు సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నాడు. ఉభయ దేవేల కలసిమలో మాంగళ్య పూజ వీక్షిద్దాం. మహాలక్ష్మి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుదాం. గోవింద గోవింద. మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే మాంగళ్యం తందునాథేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామజుమహే సంతే వదనదాంతరం. మాంగళ్యం తందునాథేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామజుమహే సంతే వదనదాంతరం. మాంగళ్యం తందునాథేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామజుమహే సంతే వదనదాంతరం. మాంగళ్యం తందునాథేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామజుమహే సంతే వదనదాంతరం. మాంగళ్యం తందునాథేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామజుమహే సంతే వదనదాంతరం. మాంగళ్యం తందునాథేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామజుమహే సంతే వదనదాంతరం. పరమాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో మహాంగోను గృహంతు సుముహూర్తోస్తు సూత్రాదిష్టమ. వేదం రవ్వని వేదం దవ్వని వెదకెడిని ఆ దేవుని కొనియాడుడి. వేదం దవ్వని వెదకెడిని ఆ దేవుని కొనియాడుడి. వెంకటరమణ గోవింద సంకటహరణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద.